Who was that? Premalata, sir. Yeah, okay. Study of microorganisms are, and also actually the exact definition part. Yeah, totally we have 5 units are there with that. Then microbiology and immunology, and also sometimes it is nothing but public health simply. Okay, so exact coming to know about the definition part of the microbiology, it is a specialized branch of science. So with this branch of science we can study about the complete morphological features of microorganisms, and somewhat it is also deals about diseases with respect to the microorganisms. That's nothing but some of the microorganisms will cause infections into the host or the human population or human beings. Not all microorganisms act as infectious agents. Just you can tell me what kind of microorganism it will be present in the human or biological system of ours. What kind of microorganism? Don't worry about the Telugu medium and English medium. Just Sukshma Jeevulu. Okay. Bacteria. Yeah. Okay. What kind of bacteria that is? You should mention the name if it is possible. Sir, E. coli bacteria, sir. Good. Escherichia Who coli. was that? Raisa, sir. Yeah, good. Escherichia coli. So that is actually the primary identification part. Okay. Just what kind of microorganism అనగానే ఒక నేమ్ చెప్పేశారు మీరు. Then how can you say that name? How can you classify the microorganisms, those kind of microorganisms? Because the microorganisms are everywhere present in the nature. They are also called as a ubiquitous nature because they are present in everywhere. Okay. Then in depth somewhat in the secondary case. The first one is already you have told that yeah, yes sir, this kind of microorganism is inside the biological system, that is maybe Escherichia coli. Then after somewhat in before in depth, the next stage, Escherichia coli is what kind of bacteria ma? Just come to know about biological study. Biology 8th class నుంచి చూస్తుంటారు కదా మీరు, ఫ్రమ్ 8th class onwards. I think there is not much of in detailed microorganism studies in previous years, but now we are going to learn about the complete microorganism and its world, including classifications. So okay, why we are calling as a microorganism? Anyone? Why we are calling as a microorganism? Because we can't see our naked eye. Yes, we can see with the help of what? ఓకే, అవి మన కంటికి కనిపించవు కాబట్టి మనం వాటిని వేటితో ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్. Microscope with the help of మైక్రోస్కోప్. గుడ్. అక్కడ ఏం లేదమ్మా. దే ఆర్ ఆల్సో యుబిక్విటస్ ఇన్ నేచర్, దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎవ్రీవేర్, బట్ we cannot see with our eye. It is not possible because why we cannot see that with our eyes? Because they're present in very small size. Yeah, the name indicates itself, it's a micro. Any organism, human being also a kind of organism, but the developed one is that.
So here an organisms which are very small in their sizes, a particular kind of organisms, those are present ubiquitously and very smaller in their sizes. Okay, so that's why we cannot observe, we can't observe with our naked eye what kind of microorganisms are present, what kind of organism it is actually. We don't know about that, either it may be bacteria or fungi. Yeah, fungi video somewhat visible characters are there, that is a secondary, that is secondary. I will discuss later that one. Then and also viruses. Okay, and let me tell you what is the difference, major difference between microscope and microscopy. జస్ట్ స్మాల్, మీకు తెలిసిందే చెప్పండి. ఓకే, సబ్జెక్ట్ అనేది మరీ బట్టి పట్టుకొని రావద్దు, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. కొంచెం కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు. యా, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ మైక్రోస్కోపీ? ఇది ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ కదా, మాట్లాడాలి ఇప్పుడు, వన్ వే డైరెక్షన్ ఉండదు. Microscope is there and microscopy is there. When we are calling the microscope and when we are calling it is a microscopy. SCOPY అని వస్తుంటుంది కదా లాస్ట్కి. మైక్రోస్కోపీ కనుక చూస్తే, మైక్రోస్కోప్ కనుక చూస్తే SCOPE అని వస్తుంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ టర్మినాలజీ పార్ట్? ఆ రెండు ఎందుకు వచ్చినాయి? ఒకటే ఉంటే సరిపోతుండే కదా. Yeah, I will explain that. So microscope అంటున్నారు చూడండి. Actually the term, it describes the instrument, about the instrument. We are not describing any kind of procedures. Microscope అంటున్నాడు. Okay, microscope is nothing but which is an instrument. We are describing about the instrument and its components and what are the components are arranged from the top to bottom and bottom to top, and what are the functions of each individual component present in there, in that instrument. Any instrument, వాటికి ఎండింగ్లో డిఫరెన్షియేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, చూసుకోండి ఒకసారి. ద టర్మినాలజీ, బికాస్ ద టర్మినాలజీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఎనీథింగ్. Without terminology, that is somewhat difficult. Once you know the terminology, it will be easy for you. Okay, then microscope అంటున్నాడు అంటే ఏంటన్నట్లు, అది తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఉన్నా కూడా యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద టర్మ్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, మైక్రోస్కోప్ అంటున్నాడు, అది దేని గురించి చెప్తుంటుంది? అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉంది మైక్రోస్కోప్లో, వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, అండ్ టాప్లో ఐసైట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, బాటంలో ఫ్రేమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, దెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ దేర్, హౌ కెన్ అరేంజ్డ్ దీస్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్. సో మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ it is describing about an instrument. So now coming to second case, that is what? Microscopy. ఇప్పుడు చెప్పండి, మైక్రోస్కోపీ చెప్పండి, దాన్ని చూస్తూ మైక్రోస్కోప్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మైక్రోస్కోపీ అంటే ఏంటో చెప్పండి. నేను ఏం చెప్పినాను, ఒక సింగిల్ వర్డ్ యూజ్ చేసినాను. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎనీ ప్రొసీజర్స్. అక్కడ ఆ టేబుల్ కింద అక్కడేమో ఉంది, రైట్? యా, చెప్పండి అమ్మా, ఎనీవన్? ఆర్ యూ దేర్?
Am I audible? వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? One type of organism which appear in microscope. ఓకే, ఇంకా హౌ టు ట్రై అనదర్ వే ఫర్ దట్. మైక్రోస్కోప్ అంటున్నాడు, విచ్ ఈస్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నాడు. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ మైక్రోస్కోపీ అంటున్నాడు. ఎనీవన్? Yeah, I will tell you. Then microscope, which is an instrument, and scopy is a process actually. With the help of that instrument, with the help of microscope, we can observe the organisms which are present on the sample, what we are taking as a sample. For example, water. Water is now your sample. Then you have to observe what kind of microorganism present in water. Any kind of sample you can take and put under the microscope, and you have to observe what kind of procedure you are going to follow. That process, the complete process, is known as the microscopy. మనం చేస్తున్న ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ని మైక్రోస్కోపీ అంటున్నాం. మైక్రోస్కోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఐ థింక్ అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఐఎమ్ క్లియర్. వాట్ అబౌట్ యూ? యు ఆర్ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్? All, including Telugu and English medium, both mediums. Microscope is nothing but it is an instrument. With the help of this instrument, which we can observe the microorganisms which are present in everywhere. What kind of sample you are going to take, and you can under that sample put under the microscope, and you have to observe what kind of organisms which are present on that. The complete process, what kind of process we are adopted. The process is known as a microscopy. Okay. So now anyone can tell me the difference between these two terms now only? Scope and scopy. Microscope is a laboratory instrument, sir. Yeah, good. And scope is the process to find organisms. Yes, good. So yeah, okay, I'm going to share my presentation also, PowerPoint presentation for you. That is only single slide. It will take I think around 3 hours. If you need a break, you can tell me, okay, anywhere, and you can stop me. Right, what are the units are there, and how we can learn, and why we need to study about the microbiology and immunology as in the part of our course. As a pharmaceutical chemist, you are all now going to become a pharmaceutical chemist. So why we need to learn these microbiology? What is the help? What is the societal application for this microbiology and immunology, everything? So now where we are actually, in what kind of situation we are living now, from 2019 November to up to till now, what kind of situation we are facing in the society? Why we have to learn on the digital platform? ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టోరీ ఎందుకు వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎనీవన్? ఇది కూడా మాట్లాడారా? ఇది సబ్జెక్ట్ కాదు, మాట్లాడాలి ఇక్కడ. Because of corona, sir. Yeah, corona. It is nothing but what? What kind of microorganisms are there? Virus. COVID-19 virus. Good. The situation is called what? Somebody asked him. అలా మధ్యలో వస్తుంటే నేను పీపీటీ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకొని అడ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆల్సో గివ్స్ వాజ్ దట్ నర్సింగ్ రూమ్. ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్.
యా మీరు ఇట్లా డిస్టర్బ్ చేస్తే మధ్యలో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఓకే, యా ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ కాల్డ్ వాట్, ఏ టర్మినాలజీలో చెప్తుంటాం మనం దీన్ని? మీరు ఎక్కడైనా న్యూస్ పేపర్స్లో ఛానల్స్లో చూసినప్పుడు హెల్త్ బులెటిన్ కూడా రిలీజ్ చేస్తుంటారు కదా రెగ్యులర్గా. ఈ సిచ్యువేషన్లో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? పాండమిక్ అంటున్నారా? Pandemic situation. Why we are calling as a pandemic the term? Is there any relationship with the microbiology and immunology as a pharmaceutical chemist? Is it related to you? ఒక ఫార్మాస్యూటికల్ కెమిస్ట్గా ఆలోచిస్తే కనుక ఇది మీకు రిలేషన్ ఉందా? Yes, sir. ఎస్, చెప్పండి. హౌ ఇట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు యూ? Paraceutical is mixed to microbiology, sir. Okay, good. Then I will tell you one thing. Just what is the difference between the MSc organic chemistry peoples are there and also MSc pharmaceutical chemistry peoples are there? Why you are selecting only study? Sir, please once again say. What is the difference? MSc chemistry peoples are there already and also MSc pharmaceutical chemistry. You are selected MSc pharmaceutical chemistry. Then why you select this course? Because MSc chemistry is there. That is also another branch. Why you prefer this one only? What is the major difference at the core orientations, according to the orientation? Because of interest, sir. Because of We are further. okay. We are interested to study paraceutical chemistry, sir. That's why we are selecting paraceutical chemistry. Okay. Then MSc chemistry people also synthesizing new drug molecules, new chemical reactions also. They are invented the new chemical mechanisms, new reaction mechanisms. And they are Yes, also sir, but- producing some powder form. They are Yes, also sir. part in the in pharmaceutical industry. They are also everywhere. Yeah, something disturbing me. Was that? Yeah. చెప్పగలుగుతారా ఎవరైనా మేజర్ డిఫరెన్స్? ఓకే, ప్రెజెంటేషన్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్లో చూద్దాం. జస్ట్ వన్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ, దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పీపుల్స్ మోస్ట్లీ know about the synthesis part. What kind of reagents we are going to use and what kind of products we are getting, and how we can add or incorporate into the functional groups in a particular drug molecule. Not all chemical substances are acting as a drug molecule, but some of the chemical substances acting as a drug molecules. Okay, so those kind of drug molecules, it contains what type of functional groups? Either it may be present alkane or alkene or alkyne, and hydroxyl groups are there, and carboxyl groups are there, and amine containing compounds are there. Either finally the drug molecule is either basic or acidic. So that complete knowledge may be also they are having, but somewhat advanced. As a pharmaceutical chemist, we know about the chemistry related part, that is nothing but the synthesis part. What kind of reagents and what kind of mechanisms we are all learn. All kind of chemistry related aspects also we know that. And furtherly, somewhat advanced, we know about, we are going to learn about the biological activity also along with that. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ మనం బెంచ్ పైన ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో కెమికల్ రియాక్షన్స్ పెట్టేసి ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చి బెంచ్ పైన పడేస్తే నో యూజ్ కదా. దేర్ ఈజ్ నో యూజ్ యాక్చువల్లీ. యు ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఏ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, ఓ డ్రగ్ మాలిక్యూల్ని ప్రిపేర్ చేశారు అనుకుందాం, బట్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద మెకానిజం వెన్ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంటూ హ్యూమన్ బాడీ. దాన్ని మనం కనుక ట్యాబ్లెట్ కానీ క్యాప్సూల్ కానీ యూజ్ చేసిన తర్వాత బయాలజికల్ సిస్టంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తుందన్న నాలెడ్జ్ కంపల్సరీ కావాలి కదా. Yes, sir. Life sciences activity also, life sciences aspects also we will cover, not only the chemical sciences. So now you are going to become life sciences and along with the chemical sciences. That is more advantageous.
for next coming generations. Because a single person who can handle chemical sciences aspects also, and also again life sciences aspects, he knows very well from the beginning portion of the discovery of a new drug and ending portion of the discovery and implementation and the development and designing everything. Okay, from the discovery to after administration into the human body, and at what time it exactly eliminated from the body and removal off from the body through urine, up to that part he know each and every step. మనం ఒక ల్యాబ్లో రియాక్షన్ పెట్టిన ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే పౌడర్ ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఇదర్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ టాబ్లెట్ ఆర్ క్యాప్సూల్ ఆర్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ సలైన్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఆర్ సిరప్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎనీ డోసేజ్ ఫామ్, దాన్ని మళ్ళీ అడ్మినిస్టర్ చేస్తారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటేక్, ఒక పేషెంట్కి అడ్మిట్ చేయడం, ఇంటేక్ చేయడం. ఓకే, దెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత ఎట్ వాట్ టైమ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రీచెస్ టు ద టార్గెట్ సైట్ అండ్ వేర్ ఇట్ కెన్ బైండ్ ఇన్ టు ద బయాలజికల్ సిస్టమ్. After binding, what kind of pharmacological effects are there? How the human may be changed? How the tissue, how the diseases will cure? What kind of tissues are involved? What kind of organisms are involved? Infectious organisms also. And what is the exact target site in our body? And at what time? For example, 10 a.m. you should administer a particular dosage form or any tablet. At what time it completely removed from the body? At 1 o'clock, at 3 o'clock, at 4 o'clock, how much time it will needed to eliminate off? అది బాడీలోంచి బయటకు రావడానికి మళ్ళీ ఎంత టైం పడుతుంది? సో those parameters are nothing but the kinetic parameters also. Pharmacokinetic parameters are there and pharmacodynamic parameters are there. Okay, so that is that will take another 1 hour I think, but I don't want to discuss those things now, because we are going to discussing about only microbiology and immunology. Okay, that is up to my portion. Then I will cover only those aspects. Yeah, let me tell you what is the pandemic situation, what kind of organism it is. COVID-19 అంటున్నారు కదా, the causative organism ఏంటి? బ్యాక్టీరియానా, వైరసా, ఏంటి అది? వైరస్ Virus, సార్. sir. వైరస్. ఓకే, గుడ్. వైరస్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది? బాడీకి ఎంటర్ అయిపోయింది అనుకుందాం వన్స్. ఒక మీ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడదాం కొంతవరకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హోస్ట్ అంటే మనమే, ఓకేనా, దానికి అతిథి మనం, రైట్? హోస్ట్ వచ్చింది అనుకుందాం. సార్ వచ్చిన హెడ్ ఏక్ ఆర్ ఫీవర్ లైక్ డైరెక్ట్గా అటాక్ కాగానే హెడేక్ వస్తుంది, ఫీవర్ వస్తుందా, లేకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమా బాడీ లోపల గ్రో కావడం? ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ సార్. ఎస్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అని అంటారు ఇక్కడ మనకు. కాకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటుంటాం దీంట్లో. దట్స్ నథింగ్ బట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజం, వన్స్ ఇట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్ బాడీ అండ్ హ్యూమన్ బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోయిందంటే ఏమన్నట్లు? దానికి న్యూ ఎన్విరాన్మెంటే కదా ఇది. ఇట్ ఈస్ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ నౌ. Our body is new environment for that microorganism sometime. So that microorganism will adapt to that host cell. ఆ host cell కి అలవాటు పడిపోతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అడాప్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తుంటుంది? బై అడాప్టేషన్ ప్రాసెస్. ఆ అడాప్టేషన్ ప్రాసెస్లో అది సర్వైవ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ కిల్ కాకుండా సర్వైవ్ అవ్వాలి. సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఏముండాలి? దానికి న్యూట్రిషనల్ మెటీరియల్ సప్లై కావాలి. అది ఎక్కడి నుండి సప్లై అవుతుంటుంది? ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ ఓన్లీ. ఏ పర్సన్లోకి ఎంటర్ అవుతుందో ఆ పర్సన్లో ఉన్న న్యూట్రిషన్స్ అన్నిటినీ ఎగ్జాస్ట్ చేస్తుంటుంది, కంప్లీట్గా టేకన్ అప్ బై ద మైక్రో ఆర్గానిజం. ఓకే, అదంతా లేటెస్ట్ డిస్కస్ వి విల్ డిస్కస్ 1 by 1. సో యూనిట్ 1 ఏంటో చూద్దాం. మనకు టోటల్గా ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? 5, sir. 5 units 5, are sir. there in microbiology and immunology. Okay, so immunology it is another part and microbiology is another part.
So let us discuss the first one. Sir, what it those are is? different, sir. Sir, ఏమైందా? those are different types, sir. Okay. Okay. Then first one చూడండి. Just I'm taking about the microorganism as a virus. Diagrammatic presentation. No need. వైరస్ గురించి డిస్కస్ చేయవచ్చు, అదర్వైజ్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, బట్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. సో ఇన్ యూనిట్ 1 మనం ఒక టాపిక్ మాట్లాడినాం స్టార్టింగ్లో, మైక్రోస్కోప్ అండ్ మైక్రోస్కోపీ అని డిస్కస్ చేసినాం కదా. పర్టికులర్గా ఏదైనా ఒక ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ వచ్చింది అంటే ఏదో ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం అయి ఉంటుంది, ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది బాడీకి, పర్సన్కి. దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్. ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దానికోసం ఏం కావాలి? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వీ రిక్వైర్ టు ఐడెంటిఫై ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఏదో ఒక మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంది, దాని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కావాల్సిన పారామీటర్స్ ఏంటి, మన దగ్గర ఏ నాలెడ్జ్ ఉండాలి దానికి. ల్యాబ్కి వెళ్తావు, ఎంఎల్టీ ల్యాబ్కి వెళ్తావు, బ్లడ్ టెస్ట్కి ఇచ్చేస్తావు, బ్లడ్ టెస్ట్ రాగానే సాల్మోనెల్లా టైఫీ అంటారు, టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చింది సార్ అని చెప్పేసి ఉంటారు. దెన్ హౌ కెన్ దే సేడ్? They use some kind of knowledge behind that. So అంటే దానికి ఏం కావాలి మనకు? ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రీ రిక్విసైట్స్ టు ఐడెంటిఫై ఏ పర్టికులర్ మైక్రో ఆర్గానిజం ఇట్ ఈస్. ఏదైనా ఒక మైక్రో ఆర్గానిజంని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు కొన్ని పారామీటర్స్ అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సో దానికి బిఫోర్ ఏం చేయాలి? టాక్సానమీ పార్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్. అసలు వరల్డ్లో మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అంటుంటారు దాన్ని. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైక్రోబియల్ వరల్డ్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగై, ఆర్కే. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద సిమిలారిటీస్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ అంటున్నారు చూడండి. బ్యాక్టీరియాకి, వైరస్కి సిమిలారిటీస్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా మీరు? డిఫరెన్సెస్ చెప్పగలుగుతారా? జస్ట్ క్యాజువల్గా మాట్లాడుకున్నట్టు చెప్పండి, బుక్లో ఉన్నట్టు చెప్పకుండా కూడా. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఓన్లీ 1 or 2 డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ బిట్వీన్ వైరస్ అండ్ బ్యాక్టీరియా. Sir, bacteria means skin outside ఉంటుంది, virus means inside of the our body. నో, దట్ ఈస్ కంప్లీట్ మిస్కన్సెప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్. అది కాదు, ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. ఇంకా ఎవరైనా? యూ కెన్ ట్రై సమ్ అదర్ వే. ఎనీవన్? Sir, bacteria directly infected to the host. Okay, I am asking about the structural features. Just structurally these two are what? Microorganisms కదా రెండింటిని మైక్రో ఆర్గానిజం అంటున్నాడు. బ్యాక్టీరియాకి, వైరస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఐ విల్ టేక్ ఎ పెన్ ఆల్సో, దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాక్టీరియాలో కనుక చూస్తే ఇలా సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజం ఉంటుంది, అంతేనా? సో దీంట్లో ఈ సరౌండెడ్ బై ఇదంతా ఏమొస్తుంటుంది? మెంబ్రెయిన్ వస్తుంటుంది, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా? దానికి సరౌండెడ్ ఏముంటుంది? ద అవుటర్ మోస్ట్ ఇన్వలప్ లేయర్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెల్ వాల్ ఉంటుంది. ఓకే, వన్ ఈజ్ సెల్ వాల్ అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. ఇన్సైడ్ వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? సైటోప్లాజం వస్తుంటుంది. ద ఫ్లూయిడ్ లైక్ మెటీరియల్ ఈజ్ ప్రజెంట్. జస్ట్ రఫ్గా చెప్పండి, మరీ గుర్తుపట్టుకొని అన్ని యాజ్ యూజువల్గా ఇంక్లూడింగ్ పారామీటర్స్ అవసరం లేదు మనకి. ఓకే, ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ మచ్ బట్టిఫైడ్ అన్నది అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది నెక్స్ట్? మళ్ళీ సమ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ దేర్, జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్, ఫ్రమ్ దీస్ పేరెంట్ టు డాటర్ సెల్స్ వచ్చేస్తుంటాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్, సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజం అంటుంటాం వీటిని మనం. అవునా? సింగిల్ సెల్ కంటైనింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ స్ట్రక్చరలీ సెల్ వాల్ ఉంటుంది, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, సైటోప్లాజం ఉంటుంది, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది, జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్. దట్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మే బీ ట్రాన్స్ఫర్ and multiplication, it participated in the replication process from parent to 2 daughter cells, again to 4 and 4 to 8 to 16 like that. అలా రిప్లికేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు న్యూట్రియన్ సప్లై ఉంటే కనుక అది రిప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో మేబీ సర్వైవల్. నెక్స్ట్ వైరస్ చెప్పండి మరి. వైరస్ ఇక్కడ ఉంది, అది ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకోండి. వైరస్
దీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ పార్టికల్స్? ఇవి ఆర్గానిజమ్స్ అసలు? వైరసెస్? Virus, non-living organism, sir. ఎస్, virus is nothing but a particle. It is that kind of chemical substance. న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది అంతే, దానికి సరౌండెడ్గా ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది లైక్ దిస్ హియర్. ఇదంతా న్యూక్లిక్ యాసిడ్ అనుకుందాం. ఐదర్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ మే బీ ప్రజెంట్ ఇన్ సైడ్. ఈ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ మెటీరియల్ ఇట్ మే బీ కోటెడ్ విత్ ఎ ప్రోటీన్, అంతే. There is no cell, there is no plasma membrane, there is no cell wall, there is no cytoplasm. Okay, ఇదంతా ఎక్కడ చదువుతుంటాం? దీస్ ఆల్ కైండ్స్ ఇంక్లూడింగ్ అల్ట్రాసోనిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యూకారియోటిక్ సెల్, ప్రోకారియోటిక్ సెల్. ఇది మీకు వచ్చి ఉంటుంది, చెప్పండి. ఇంటర్మీడియట్ అక్కడక్కడ వస్తుంటుంది కదా, వాట్ ఈస్ యూకారియోటిక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రోకారియోటిక్. యూకారియోటిక్ ప్రోకారియోటిక్ డిఫరెన్స్ అమ్మా 6th క్లాస్ పిల్లాడితో చెప్పిస్తాను నేను ఇప్పుడు. Am I audible? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Prokaryote, sir. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పాలా? మీరు అన్మ్యూట్ అయ్యి చెప్పాలా? మ్యూట్లో పెట్టి మాట్లాడుకుంటున్నట్టున్నారు. Cell, lack of cells are in prokaryotes. గుడ్. ఇంకా కొంచెం చెప్పొచ్చు డిఫరెన్షియేషన్. ఇంకేముంటుంది? ఇంకెవరైనా ట్రై చేయండి. యూకారియోటిక్ ప్రోకారియోటిక్ చెప్పట్లేదా అమ్మా? ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది. Sir, in prokaryotes, lack of nuclear membrane. గుడ్. Nuclear is present, sir. And eukaryotes, nuclear membrane and nucleus is present, sir. గుడ్. ఎవరు వాళ్ళు? వాజ్ దాట్? Risa, sir. ఓకే, మనకి అక్కడ ఏముంటుంది? జస్ట్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అనుకోండి, న్యూక్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, దాని సరౌండెడ్లో ఒక మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఆ మెంబ్రేన్ మనం ఏమంటుంటాం? న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అంటుంటాం. సో ఇఫ్ ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఈస్ ప్రజెంట్, ఇట్ దే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్. దాంట్లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఆర్గాన్స్ని లిటిల్ ఆర్గాన్స్ అంటుంటాం, వాటిని ఆర్గానెల్స్ అంటుంటాం. ఓకేనా? అదంతా ఫస్ట్ యూనిట్లో వస్తుంది, మీరు అక్కడ నేర్చుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ జస్ట్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ యూనిట్లో. ఇంకా కొంచెం మనకి వరల్డ్ క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంటుంది, మైక్రో ఆర్గానిజం క్లాసిఫికేషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ మైక్రో ఆర్గానిజం క్లాసిఫికేషన్, వెయిట్, ఇదాన్ని తీసేయాలి కదా. And also in this we are going to discuss another parameters. So unit name వచ్చేసి మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అండ్ మైక్రోస్కోపీ అమ్మా. మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అంటే ఏం చేస్తుంటామంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్, ఐదర్ ఇట్ మే బి బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ ఆర్ ఫంగై, అండ్ వాట్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఇంక్లూడింగ్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్. చూస్తే కనుక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి కొంచెం. అనిమేలియా కింగ్డమ్ తీసుకున్నాడు, యూనివర్సల్ ఆన్సెస్టర్, యూ బ్యాక్టీరియా, ఆర్కే బ్యాక్టీరియా, ప్లాంటే, ప్రొటిస్టా అండ్ ఫంగై అండ్ అనిమేలియా. ఓకే, జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ పార్ట్ ఇదంతా మనకి. మనం ఇందాక వర్డ్ చెప్పుకున్నాం, వీ కాంట్ సీ విత్ అన్ ఎక్కడే అన్నాం. మరి ఎలా చూడాలి దాన్ని? హౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, దెన్ మైక్రో ఆర్గానిజం విజిబుల్ అవ్వాలి అంటే వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ కలర్ సబ్స్టాన్సెస్, ఆక్సిలరీ సబ్స్టాన్స్ అంటుంటాం దాన్నే, సమ్ కలరింగ్ సబ్స్టాన్సెస్, వాటిని స్టెయిన్స్ అంటుంటారు. ఓకే, కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ వీఆర్ యూజింగ్ అంటే దీన్ని కెమికల్ సబ్స్టాన్స్తో ఫస్ట్ మిక్సప్ చేస్తాం ఆర్గానిజం శాంపిల్ని. మన దగ్గర వాటర్ ఉందనుకోండి, ఆ వాటర్ శాంపిల్ని కాస్త వాటర్తో మిక్స్ చేసేసి సమ్ స్టెయిన్స్ వీఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ కలరింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ టు దట్ శాంపిల్. ఒకవేళ మైక్రో ఆర్గానిజం కనుక ఉంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎ శాంపిల్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కనుక ఆ శాంపిల్లో ఉంటే ఏమవుతుంది? మైక్రోస్కోప్లో మన కలర్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో విజిబుల్ అవుతుంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటుంటామంటే దిస్ కంప్లీట్ హోల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టెయినింగ్ ప్రాసెస్ అంటుంటాం. మనం స్టెయిన్ చేస్తున్నాం, మన దగ్గర ఉన్న శాంపిల్ని కాస్త స్టెయిన్ చేస్తున్నాం. దేంతో? వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ స్టెయినింగ్ సబ్స్టాన్సెస్.
కలరింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. మైక్రో ఆర్గానిజంకి ఇంపోర్షన్ అంటుంటాడు. జస్ట్ ఇంపోర్ట్ ద కలరింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఆన్ టు ద మైక్రో ఆర్గానిజం. ఇట్ మే బీ విజిబుల్ ఆఫ్టర్ under the microscope. Some procedures are there, some described procedures and in detail mechanisms and in detail procedures also there. Okay, adento chuddam okasari. I'm going to open the syllabus sheet for you. If it is there, syllabus sheet unte it will easy. It is very very important. ఈ ఒక్క క్లాస్ ని మొత్తం రాయొచ్చమ్మా సెమిస్టర్ మొత్తంలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక మిగతాదంతా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా చదవడమే. యా, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? కనిపిస్తుందా లేదా ఆన్సర్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ మీకు ప్రతిసారి ఇట్లా అరవాలంటే కష్టం అయితే. రైట్, ఇక్కడ చూడండి యూనిట్ 1 మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అండ్ మైక్రోస్కోపీ. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్తో మనకి, ఫార్మాస్యూటికల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి, హిస్టరీ ఏంటి, హౌ దే వర్ డెవలప్డ్, వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్, ఓకే, అండ్ సెల్ యాజ్ ఎ బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటుంటారు. దాంట్లో ప్రొకారియోటిక్ సెల్ ఎలా ఉంటుంది, బ్యాక్టీరియా గురించి, నాట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సెల్స్, నాట్ హ్యూమన్ సెల్స్, ఓకేనా, ఓన్లీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గురించే డిస్కస్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఇమ్యూనాలజీ సబ్జెక్ట్. బట్ in both the cases, cell as a basic unit of life. Without cell there is no survival of any kind of organisms. Okay, then ultrastructure of prokaryotic cell. Here this is what ultrastructure of prokaryotic cell and eukaryotic cell and classification of microorganisms. All kind of microorganisms వస్తాయి దాంట్లో, ఓకేనా. వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఆల్గేకి ఎలా ఉంటుంది, స్ట్రక్చరల్ సిమిలారిటీ ఏంటి, క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి కూడా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయవచ్చా ఏమైనా. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ సమ్ డ్రగ్ సబ్స్టాన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో వచ్చిన యాంటీబయాటిక్ ఏదైనా ఉందా ఒకటి చెప్పగలుగుతారా నేమ్? మనం దాన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ల్యాబ్లో సింథసైజ్ చేసిన డ్రగ్ కాకుండా మార్కెటర్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి వచ్చిన సోర్స్ ఈజ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. దట్ యాంటీబయాటిక్ ఈజ్ వాట్. చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నోసార్లు ఫీవర్ వచ్చి ఉంటుంది కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేయలేకుంటాం, ఎందుకంటే ఫీవర్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఆ డ్రగ్ వేస్తుంటారు కదా. చెప్పగలుగుతారా ఆ యాంటీబయాటిక్ ఏంటో? దాన్ని సింపుల్గా నేమ్ చెప్పండి అంతే. పెన్సిలియం నోటాటమ్ అని చదివిరు ఎక్కడైనా? పెన్సిలిన్ అనే డ్రగ్ ఉందా అసలు? ఫస్ట్ వస్తుంది ఎక్కడైనా? ఇప్పటివరకు ఎక్కడైనా రిపీట్ అయిందా? ఈజ్ ఇట్ దేర్? మరి అది చెప్పడానికి ఏముందమ్మా? అక్కడ ఏమంటున్నాడు, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ నుంచే అన్ఎఫెక్టెడ్గా, అన్వాంటెడ్లీ, యాక్సిడెంటల్లీ ఇట్ మే బీ ఇన్వెంటెడ్. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్. ఓకే, అండ్ ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్గే, ఫంగి, యాక్టినోమైసిటస్ అండ్ వైరసెస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చర్ ఏంటి వైరస్కి, క్లాసిఫికేషన్ ఏముంటుంది, వాట్ ఆర్ ద మెడికల్ ఇంపార్టెన్సెస్ ఏంటి, మెడికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వైరస్కి. ఇప్పుడు మన కరోనా వ్యాక్సిన్ అంటుంటారు కదా, ఈ కోవిడ్లో, ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో వ్యాక్సిన్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిరు, వ్యాక్సిన్ నడుస్తున్నది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ వ్యాక్సిన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ అండ్ డిజైన్ ఏ న్యూ వ్యాక్సిన్. అట్లాంటి టైంలో దేని గురించి స్టడీ చేయాలి మనం? కరోనా వైరస్. వైరస్ గురించి ఫస్ట్ మార్ఫాలజికల్ ఫీచర్స్ ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క పాత్వేస్ ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా అండ్ వైరస్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ గో టు వ్యాక్సినేషన్ పార్ట్. వ్యాక్సినేషన్లో ఏముంటుంది, ఆ వైరస్ని కిల్ చేసి అయినా వ్యాక్సిన్ ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు ఫ్రమ్ దట్ వైరస్ ఓన్లీ. అదర్వైజ్ లివింగ్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వ్యాక్సిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయవచ్చు. ఓకే, అదేంటో చూద్దాం నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది ఇన్ దిస్ యూనిట్లో మేజర్గా మైక్రోబయాలజికల్ ఆర్ మార్ఫాలజికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఆల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ we were studied in this unit up to microbial world only. With the help of microscopy we are going to conduct staining technique అంటుంటారు దాన్ని. స్లైడ్స్ తీసుకుంటారు, వాటిని స్పెసిమెన్స్ అంటుంటారు. ఆ స్పెసిమెన్ పైన శాంపిల్ పెట్టేసి స్టెయినింగ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతుంటారు. దే ఆర్ ఫాలోడ్ ఏ పర్టికులర్
standard procedures, standard operating procedures are there. With the help of that standard operating procedures, we can visualize what kind of microorganisms are present in sample with the help of microscope. So దాన్ని ఆ శాంపిల్ని ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి స్లైడ్ పైన, దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డైస్ వీఆర్ యూజింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెయినింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. దాంట్లో సింపుల్ స్టెయినింగ్ మెథడ్ ఉంటుంది, డిఫరెన్షియల్ స్టెయినింగ్ మెథడ్, గ్రామ్ స్టెయినింగ్, యాసిడ్ ఫాస్ స్టెయినింగ్, స్టెయినింగ్ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్స్, నాట్ ఓన్లీ మైక్రోఆర్గానిజం ఇంటర్నల్లో కూడా ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్సైడ్ ద సెల్, మైక్రోఆర్గానిజం ఇన్సైడ్లో ఉన్న సెల్లో ఉన్న what kind of ribosomes are present, nucleic acid, cytoplasm, each and every structure, endospore, capsule and flagella, these are all may be observed with the help of staining techniques. మరి ఇదంతా తెలుసుకునే ముందు కొంచెం మైక్రోస్కోప్ పైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కదా, ఎందుకంటే how we can handle it is very important. The microscope handling is very important. ఓకే, అది తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఏముండాలి, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్కోప్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్ మైక్రోస్కోపీ ప్రాసెస్. అక్కడ చెప్తున్నా చూడండి లాస్ట్కి, ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోపీ అని ఉందా, దిస్ ఇస్ వాట్ ఫ్లోరోసెంట్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ ఫేజ్ కాంట్రాస్ట్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ కాన్ఫోకల్ మైక్రోస్కోప్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. దీన్ని బట్టి ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవచ్చు అన్నట్లు, Unit 1 Microbial World and Microscopy. Okay. Microbial World and Microscopy. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మనకు ఫార్మకాలజికల్ ఫీచర్స్ వచ్చినాయి, ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద శాంపిల్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా అనుకుందాం. ఫర్దర్గా స్టడీ ఏం చేయాలి మరి, నెక్స్ట్ యూనిట్కి వచ్చేయండి ఒకసారి. ఫర్దర్గా స్టడీ ఏం చేయాలి, ఓకే మైక్రో ఆర్గానిజం ఈజ్ ప్రజెంట్, we are identified, confirmed, yes this kind of microorganism is present according to the classification, according to the staining technique, according to the procedure we were used, we are identified. After that ఏం చేయాలి నెక్స్ట్, microbial. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చిన్న ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఉంటే కానీ వాడు శాంపిల్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తుంటాడు. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ డిసీజెస్, ఇన్ఫెక్షన్స్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే వాటి క్యారెక్టర్స్ని చదవడానికి వి విల్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్. ఐడెంటిఫికేషన్ చేయగానే రాదు కదా కంప్లీట్గా, ఆ పాత్వేస్ ఏంటో చదవాలి మనం. దాని మెటబాలిక్ పాత్వేస్ ఏంటి, అది హౌ ఇట్ కెన్ బి సర్వైవ్డ్, ద మైక్రో ఆర్గానిజం ఎలా సర్వైవ్ అవుతుంది, హౌ ఇట్ విల్ బి సర్వైవ్డ్, ఆ సర్వైవ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏంటి, అది హౌ ఇట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్వేస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్సైడ్, అవన్నీ స్టడీ చేయడానికి మనకేం కావాలి, కొంత వి నీడ్ మోర్ టైం. మరి ఆ టైం వరకు శాంపిల్ ఉంటుందా, అంటే ఏమన్నట్లు, ఇన్ ద నెక్స్ట్ యూనిట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ how that microorganism will grow, what kind of environment is suitable, what kind of nutrients it required, what kind of substances it required to take to survive, and what are the pathways inside, what are the metabolic pathways. దానికి ఎనర్జీ అవసరమే కదా, దానికి కూడా ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడ నుండి వస్తుంటుంది అంటే దాన్ని ఏం చేయాలి మనం, జస్ట్ ఇన్సైడ్ ద ల్యాబ్ you have to grow, you have to culturing అంటుంటారు దాన్ని. the process is nothing but the growing of the microorganism, growth of the microorganismని గ్రోత్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. మనకు వన్స్ గ్రోత్ తెలుసు, క్లాసిఫికేషన్ తెలుసు, now you have to kill the microorganism, it is easy without these knowledge. So now coming to during the second unit, microbial growth, it is very very important because ఈ రెండు లేకుండా we cannot treat that disease, we can't treat. This is actually evidence, yes this kind of microorganism is present
and this causes this kind of particular infectious disease. Then we know the morphology, and we know the external characters of the microorganism, and we know about the growth parameters also. At what time, at what kind of pathways are present, at what time it undergo replication process, at what time its number may be increased, at what time its size increase, everything. దాన్ని గ్రో చేయాలంటే ఏం చేయాలి మరి ల్యాబ్లో మనం ఏం అప్లై చేయాలి వాటికి, దానికి ఏం అప్లై చేయాలి? ఇలా ఉంది చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ పెట్రీ ప్లేట్ తీసుకుంటాడు అక్కడ, ఆ ప్లేట్ని ఏమంటుంటారు? పెట్రీ ప్లేట్ అంటుంటారు, PETRI, పెట్రీ ప్లేట్. ఇది మనం తినే ప్లేట్ కాదు, ఓకే, పెట్రీ ప్లేట్ అంటుంటారు. సో ఇనిషియల్లీ యూ హావ్ టు టేక్ ఏ పెట్రీ ప్లేట్ అండ్ యాడ్ న్యూట్రియంట్ సోర్స్. డైరెక్ట్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్ యాడ్ చేయవద్దు, ఫస్ట్ న్యూట్రియంట్ సోర్స్ని యాడ్ చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ ఎస్ అ మీడియా. మీడియం అంటుంటారు, మీడియా. ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కాదు, ప్రింట్ మీడియా కాదు, ఇట్ ఈస్ కల్చర్ మీడియా. It is in your second unit. What kind of medias are present? How we should prepare that one? What are the compositions also present? Okay. We are culturing the microorganisms. That microorganisms will grow in a suitable standard conditions, including temperature, pH, and environmental factors also influencing the growth of the microorganism. And some isolation techniques వచ్చిన తర్వాత ఐసోలేట్ చేయాలి, సింగిల్ స్పీస్ని ఐసోలేట్ చేయాలి. మనకు శాంపిల్ ఇస్తుంటాడు, వాటర్ ఇస్తుంటాడు అనుకోండి శాంపిల్, దాంట్లో నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ మైక్రోఆర్గానిజం, ఒకటే బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని మీరు ఎలా అనుకుంటారు? దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. మిక్చర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. యూ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మీకు కావాల్సిన సింగిల్ స్పీసీస్ టైప్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఐడెంటిఫై అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్. ఐసోలేట్ నథింగ్ బట్ సెపరేట్ చేయండి దానిలోంచి. ఆఫ్టర్ ఐసోలేషన్ యూ హ్యావ్ టు కల్చరింగ్. కల్చరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ just incubate it with nutrient source. It will take some time to grow. Microorganism, each and every microorganism having a particular specific period of time to grow in presence of nutrient source. We are creating inside the laboratory, we are creating and we are culturing the microorganisms continuously for further research. Without microorganism, you cannot conduct research studies. If research studies are levanukondi, how you designing a particular dosage form, drug molecule for the treatment of any disease? అదొక ప్యాథోజన్ అన్నప్పుడు అది ఇన్ఫెక్షియస్ డిసీజ్ని కాజెస్ చేస్తుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ దట్. వాట్ ఇట్స్ ఎంటైర్ లైఫ్, వాట్ ఆర్ ద ఫేజెస్ ఇన్ దేర్ లైఫ్. ఆ మైక్రోఆర్గానిజం గ్రో చేస్తే కదా మనకు తెలిసేది ల్యాబ్లో. సో దట్ ప్రాసెస్ ద మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అంటుంటాడు. ఈ సెకండ్ యూనిట్ డీల్స్ అబౌట్ ద మైక్రోబియల్ గ్రోత్ అండ్ గ్రోత్ కంట్రోలింగ్ మెకానిజమ్స్. దట్ ఈస్ థర్డ్ వన్. బట్ ఇనిషియలీ గ్రోత్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏమైంది? మైక్రోబియల్ వరల్డ్ వచ్చేసింది, మీకు క్లాసిఫికేషన్ తెలుసు. స్టెయినింగ్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్ యూ ఆర్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ ఏ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజం. ఆఫ్టర్ ఐడెంటిఫికేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్. ఆ మిక్స్చర్లోంచి ఆ ఒకదాన్ని పక్కకు జరిపేసి ఏం చేయండి? సెపరేట్ ఇట్, isolate it, and you should grow, you should culture inside the lab. దానికి కావాల్సిన న్యూట్రిషన్ సప్లిమెంట్ని ప్రొవైడ్ చేయండి. ఓకే దెన్ న్యూట్రియంట్ సప్లై ఇవ్వగానే ఇమ్మీడియట్గా రేజ్ అవుతుంటుందా కౌంట్? బ్యాక్టీరియల్ కౌంట్ ఇమ్మీడియట్గా రేజ్ అవుతుంటుందా? మల్టిప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుందా? 2 ఉన్న కాపీస్ 4, 6 and 10 అట్లా అయిపోతుంటాయా? Or it will take some time? Anyone? It will take some time, sir, Yes. to divide. The explanation part is there for that. This is what bacterial growth curve.
ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్ ఎలా ఉందో. ఇనిషియలీ కింద టైం తీసుకుంటున్నాడు అపాన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, అండ్ ఆన్ వై యాక్సిస్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్, బ్యాక్టీరియల్ కౌంట్, నెంబర్ ఆఫ్ సెల్ కౌంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, అండ్ హౌ మచ్ న్యూట్రియంట్స్ యూ ఆర్ సప్లైడ్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సఫిషియంట్ న్యూట్రియంట్స్ సప్లై చేయాలి. దేర్ ఆర్ 4 phases ఆర్ దేర్. LAG లాగ్ ఫేజ్ అంటుంటారు దాన్ని. LAG ల్యాగ్, ద టైమ్ లాగింగ్ ఇట్ ఈస్. దెర్ ఈస్ నో గ్రోత్ అబ్జర్వ్డ్. దాంట్లో మనకేముంటుంది, దెర్ ఈస్ నో నెంబర్స్. ఇన్ దిస్ కేస్ దెర్ ఈస్ నో ఇంక్రిమెంట్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద నెంబర్స్, బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దేర్ సైజ్. ఫస్ట్ అది ఏం చేయాలి, ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి అడాప్ట్ అవ్వాలి. మనం ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ సప్లిషన్ చేస్తున్నామో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి మైక్రోఆర్గానిజం అడాప్ట్ అవ్వాలి అండ్ బిల్డప్ దే రిక్వైర్మెంట్స్. దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నాయో, ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఏమున్నాయో ఫర్ దేర్ సర్వైవల్ దే బిల్డప్. అండ్ డెవలపింగ్ మెటబాలిక్ పాత్వేస్ని డెవలప్ చేసుకుంటుంది మైక్రో ఆర్గానిజం. సో అప్ టు దేర్ ఈస్ నో గ్రోత్ ఇన్ ద నెంబర్స్, బట్ ఇట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. వన్స్ స్టెబిలిటీ వచ్చిందనుకోండి, రెసిస్ట్ అయిందనుకోండి, ఏమవుతుంది నెక్స్ట్, ఏ మనిషి అయినా పుట్టినప్పుడు ఏం చేస్తాడు, 1 month ఓడు న్యూ బార్న్ ఏంటి ఇన్ఫాంట్స్లో చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, వాడు ఇంత ఉంటాడు, 3 kgs. ఇట్స్ ఎనఫ్. మోర్ దాన్ 3 kgs ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఐడియల్ వెయిట్. 3 kgs నుంచి ఇంత మనిషి ఎట్లా అవుతున్నాడు, ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిర్రు. హౌ యు ఆర్ గ్రోన్. సెల్ డెవలప్మెంటే కదా. ఎస్ సార్. ఆఫ్టర్ సెల్ డెవలప్మెంట్ ఏమవుతుంది, మ్యారేజ్ అవుతుంది, రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ అగైన్ యువర్ డాటర్స్ అండ్ సన్స్, లైక్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెంబర్. ఏ జాతి అయినా తన మనుగడని కొనసాగించడానికి ఏం చేస్తుంటుంది, వాటి నెంబర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ నేచర్. So here also all microorganisms first increase in their size, build up their requirements, they develop itself, they resist towards the environment. Then once it got the stability, then it is ready to increase its numbers. Multiplication, replication process lo form avutuntundi. So 2 కాస్త 4 అవుతుంది, 4 కాస్త 8 అవుతుంది, millions of. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాగారిథమికల్లీ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫేజ్ అంటుంటారు. LOG ఫేజ్, లాగ్ ఫేజ్, నాట్ ల్యాగ్ ఫేజ్. ల్యాగ్, ఇట్ ఈస్ LAG ఇనిషియలీ, అండ్ LOG ఈజ్ దేర్, లాగ్ ఫేజ్. లాగోరిథమిటికల్లీ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ నంబర్స్, అంటే తన జాతిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. చూస్తున్నారు అక్కడ. సో అంటే న్యూలీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ పుడుతూనే ఉంటాయి. న్యూలీ ఫార్మేషన్ సెల్స్ ఆర్ దేర్, ఓల్డర్ సెల్స్ టువర్డ్స్ డెత్ సైడ్. న్యూట్రియంట్ సప్లైని యూజ్ చేసుకొని ఏజ్ అయిపోయిన ముసలి వాళ్ళు చనిపోతూ ఉంటే చిన్నపిల్లలు పుడుతూ ఉంటారు. లైక్ దట్ హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ మెకానిజం, సేమ్ వేస్. ద మైక్రో ఆర్గానిజం ఆల్సో, ద ఏజ్డ్ మైక్రో ఆర్గానిజం, ఓల్డర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మే బీ, ఓల్డర్ సెల్స్ మే బీ టువర్డ్స్ ద డెత్ సైడ్, అండ్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ ఆర్ వెరీ యంగ్. మళ్ళీ మీరు మనిషి స్టోరీ రాయద్దు, బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ కరువు రాయరా బాబు అంటే మనిషి స్టోరీ రాయద్దు. Logarithmically increased it is their numbers due to the replication process of microorganism అని చెప్పాలి. అరిథమెటికల్లీ ఓకే. అండ్ స్టేషనరీ అన్నట్టు చూడండి అక్కడ, డెత్ సెల్స్ ఆర్ దేర్, న్యూలీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. దేర్ ఈజ్ ఏ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ratios ఆర్ కాన్స్టాంట్లో మెయింటైన్ అవుతుంటుంది అప్ టు సమ్ పార్ట్. ఆ న్యూట్రిషన్స్ అయిపోయేంత వరకు కాన్స్టాంట్లీ మెయింటైనింగ్ దన్ ఈక్విలిబ్రియం బిట్వీన్ న్యూలీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ అండ్ డెత్ సెల్స్. సో దట్ ఈస్ ద స్టేషనరీ ఫేజ్, రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. అంటే ఏంటి, గ్రోత్ అనేది రిమైన్ కాన్స్టాంట్ ఉంది అన్నట్లు. సో ఫైనల్గా డెత్ అనేది చూడండి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫేజ్ ఆఫ్ డిక్లైన్ అనుకుంటాం దాన్ని. 4th phase, దట్ ఈస్ ఫేజ్ ఆఫ్ డిక్లైన్. ఫేజ్ ఆఫ్ డిక్లైన్ ఏమవుతుంది, మనం ఇచ్చిన న్యూట్రియంట్ సప్లై మొత్తం కంప్లీట్గా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతుంటుంది. దెర్ ఈజ్ నో ఫర్దర్ న్యూట్రియంట్స్ ఫర్ దట్. All nutrient sources are decomposed or utilized. Exhaustion of nutrients అంటుంటాడు. Exhaustion of nutrients in a petri plate. So in phase of decline all cells undergo towards the death side.
Depletion of nutrients. Due to depletion of nutrients. ఓకే, సో నా ఒకసారి సిలబస్ షీట్ చూద్దాం. సెకండ్ యూనిట్ అర్థమవుతుందా ఏమన్నా? ఆర్ యూ ఫాలోడ్ ఆర్ నాట్? We are followed, sir. ఓకే, ఎస్. ద సెకండ్ యూనిట్ చూడండి, మైక్రోబియల్ న్యూట్రిషన్, కల్చర్ అండ్ గ్రోత్. మైక్రోబియల్ న్యూట్రిషన్లో మన క్లాసిఫికేషన్ వస్తుంటుంది, దాన్ని ఏమంటుంటాం? మీడియా అని చెప్పినాను, కల్చరింగ్ మీడియా అంటుంటారు. సో ద డెఫినేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ కల్చర్ మీడియా and classification and what are the different types of medias are there, and culture of microorganisms, how we can culturing the microorganisms. Pure culture enti, వాటికి టెక్నిక్స్ ఏంటి, aseptic టెక్నిక్స్ ఎలా ఉండాలి, కండిషన్స్. ఓకే, అండ్ మెయింటెనెన్స్, ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజమ్స్, హౌ వీ కెన్ మెయింటైన్. అది హై టెంపరేచర్లో మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంటుందా, లో టెంపరేచర్ ఉంటుందా, బేస్డ్ అపాన్ ద టెంపరేచర్ we are having some classifications. Based on that, you have to grow. You have to culture that microorganisms. And microbial growth requirements enti, వాటికి కావాల్సిన growth requirements ఏంటి microorganisms కి, and nutritions ఏంటి according to the nutritional groups of microorganisms ఏంటి. Based on nutrition, we can classify the microorganisms. Those are nutritional group of microorganisms. Okay, and next later bacterial growth అన్నారు చూడండి, దాంట్లో సెల్ డివిజన్ వస్తుంటుంది and binary fission వస్తుంది. By these two mechanisms cell may divide into two daughter cells. Bacterial cell division, binary fission, growth of bacterial populations. So ఆ growth curve అనే టాపిక్, it is very very important. And kinetics also, how much time it will take to double the numbers according to the nutrients, the content of the nutrients, quantity of the nutrients, how much it should be present, how much the numbers increased with respect to time and standard conditions. Okay, and after growth అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏంటి, మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తావు, ఆ గ్రోత్ని ఎలా మెజర్ చేస్తుంటావు, how you should measure the growth of particular microorganism. Some methods are there. There are direct methods are there, some kind of indirect methods are there. Direct methods nothing but which we will observe through microscopy. Some indirect methods are there, we are using some other instrument like UV visible spectroscopy, which we can observe the absorbance of light. We are passing the light through the microorganism sample. మైక్రోఆర్గానిజంలో ఒక శాంపిల్లో తీసుకొని ఆ గ్రోత్ అయిన దానికి ఏంటి, డైరెక్ట్ లైట్ని పాస్ చేయాలి ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు అదర్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైక్రోఆర్గానిజం కంటెంట్ ఎక్కువ కనుక ఉంటే లైట్ మే బీ సమ్ వాట్ డివియేటెడ్. సో హౌ మచ్ ఇట్ మే బీ అబ్జర్వ్డ్, ఆ పార్టికల్స్ ఎంతో కొంత లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, దానికి వచ్చిన అబ్జర్బెన్స్ ఎంత. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వీ కెన్ మెజర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది మైక్రోఆర్గానిజం, మనం ఎంత గ్రో చేసినాం అనేది. సో దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ టెక్నిక్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్. అండ్ ఫైనలీ ఆ మైక్రోబియల్ గ్రోత్ జరగడానికి కావాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి. సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, బికాస్ హయ్యర్ టెంపరేచర్లో సర్వైవ్ అవ్వకపోవచ్చు. ఏదో కరోనా వచ్చింది, వైరస్ వచ్చింది, హాట్ వాటర్ తాగండి అని చెప్తున్నాడు. వై బికాస్ ఇది అంత ఎక్కడ నుండి వచ్చింది స్టడీ, బికాస్ దట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ ఆఫ్ సర్వైవల్ ఆఫ్ మైక్రోఆర్గానిజం. సో దట్స్ వై సమ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ affect every organism growth. Temperature, pH and osmolality, oxygen content, these factors very very important and crucial for growth of the microorganism. And not only bacteria, cultivation of not only the bacteria, viruses also there. Virus nela cultivate chestavu, it is very very important for in case of coronavirus. So now we are all in a pandemic situation. First you should grow the virus. After that you can do the research on that. First extract it. ఆ డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. పర్టికులర్ పేషెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఐడెంటిఫై చేసేసి బ్లడ్ శాంపిల్ నుంచి శాంపిల్ని గ్రాస్ప్ చేయండి. ఫస్ట్ హ్యావ్ టు పికప్ ద శాంపిల్ ఫస్ట్. ఫ్రమ్ దట్ శాంపిల్ యూ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్.
Yes, what kind of organism it is, what kind of virus it is. Either it contain DNA, either or it contain RNA. You should identify first that one. After identification, due to time taking process to do the research, for longer research, you have to increase the sample number. ఆ sample little amount ఉంటే మనకు సఫిషియెంట్గా ఉండదు. So that's why you have to grow and observe the mechanism pathways. Exactly what its entire life of that virus. Life cycle of viruses, lytic and lysogenic. Anyone can tell me, it is already there in your intermediate syllabus also. What is lytic and what is lysogenic? One difference. Anyone? Six means synthesis or lytic means breathing. Yes. Here the bacteriophage is present. One is incorporation of nucleic acid తో వెళ్ళిపోతుంటుంది. బ్యాక్టీరియాలో గ్రో అవుతుంటుంది లైసోజెనిలో. ఓకేనా, ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంటుంది. బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న న్యూక్లిక్ యాసిడ్కి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయి వైరస్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది. పెనిట్రేషను. ఓకే, యా, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. So up to so far, how many units you are discussed? Three. 2 units discuss చేసినాం. ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో ఫస్ట్ వన్ అండ్ మైక్రోబియల్ వరల్డ్ అండ్ మైక్రోస్కోప్. దెన్ దిస్ ఈస్ వాట్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ ఎకనామికల్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ algae, fungi, protista, bacteria, including the microscopy and different types of microscopes and what are the techniques are present. Okay na, so దాంట్లో ఉన్న టెక్నిక్స్ ఏంటి, స్టెయినింగ్ టెక్నిక్స్ ఏంటి, దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టెయినింగ్ టెక్నిక్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ వైరస్ అవ్వచ్చు, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ సెకండ్ యూనిట్ ఆల్సో there. In the second unit, what? Growth of microorganisms. Growth of microorganisms. One is how we should grow that, what kind of media, what kind of nutrients required, and what are the growth curve, bacterial growth. Next, so here the bacterial growth curve is there. Okay. Now the time is 11 o'clock 30 minutes. You can take a short break. I will come back 11:40. Okay, and we will discuss later rest of the 3 units. Don't left from the meeting.